বলতে বলতেই শর্ট পিচ বলকে পাঠালেন মাঠের বাইরে। কনফিডেন্স লেভেল ইজ হাই। সন্তু অবশ্যই স্টার্টটা চাইবেন বড়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বড় স্কোর অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাটিংটা করতে নেমেছেন এখানে বীরভূম একাদশ। সন্তু এক্সপিরিয়েন্স সন্তু। দ্বিতীয় বল দেখে শুনে আলতোভাবে ছেড়ে দিলেন, কোনো ঝুঁকি নিলেন না। কামব্যাক অবশ্যই, ডট বল আসবে। ভিকি দেখে শুনে অবশ্যই কাভারের দিকে ড্রাইভ করেছেন। ওয়ান বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, যোগ হবে 4-4টি রান। তো অবশ্যই স্টার্টটা কিন্তু এখানে সন্তু পেয়ে গেছে, ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন। গ্যাপ দেখে বলকে প্লেস করলেন, 4-4টি রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে, সে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত। একটা 19 মিনিটে প্রথম বল অবশ্যই স্টার্ট হয়েছে। ম্যাচ স্টার্ট টাইম 1:19, 30 মিনিট টাইম দেওয়া হয়েছে। এই 30 মিনিট টাইমের মধ্যে অবশ্যই ফিল্ডিং সেটকে মাথায় রেখে ম্যাচটিকে শেষ করতে হবে প্রথম ইনিংসের। রিভার্স করার চেষ্টা, অবশ্যই সজোরে আবেদন। অবশ্যই এলবোতে বল লেগেছিল, সজোর আবেদন ছিল কিপারের। ডট বল আসবে। ভিকি আবারও কামব্যাক করলেন। প্রথম বল এসেছিল 6, দ্বিতীয় বলে ডট, তৃতীয় বলে একটা বাউন্ডারি এবং চতুর্থ বলে আবার একটা ডট বল। তো 4টি বলে এখনো পর্যন্ত 10টি রান। আবার সন্তু দেখে শুনে প্লেস করার চেষ্টা, রান আউটের সুযোগ। নন স্ট্রাইক রেন্ডে যিনি ছিলেন আবারও দুর্দান্ত ডেলিভারি। পরপর 3টি ডট বল এবং প্রথম ওভার, এক ওভার শেষে রান সংখ্যা 10, 6 ওভার গেম। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্তটা নিয়েছে ক্যাপ্টেন, চাইবে বড় স্কোর, বড় লক্ষ্যমাত্রা। স্টার্ট অবশ্য পেয়েছিল এখানে, তারপরে ডট বল এসেছে। অবশ্যই নিরাশ হবে এখানে সন্তু। অন্তিম 3টি বলে চেয়েছিলেন প্লেস করতে, ব্যাটে বলে কানেক্ট হয়নি। न्यू बॉलर अनिल। तो चलिए 1 ओवर के बाद 10 रन, 6 ओवर का मैच है। अनिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी किए थे वो। बीरभूम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोनतू 6 गेंदों में 10 रन। अमित अभी तक कोई भी गेंद फेस नहीं किया स्ट्राइक में। 6 ओवर का मैच है, 30 मिनट टाइम है। ये कप्तान को जरूर फिर से अपील था। लेग स्टंप में डाली हुई गेंद फ्लिक करना चाहा और डॉट गेंद, यानी बेहतरीन गेंदबाजी। पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर पहली गेंद डॉट बॉल के साथ। रिवर्स, बेहतरीन टाइमिंग, बॉल जाएगी बाहर, मिल जाएगा चौका। जड़ दीजिए 4 रन। जिस टाइमिंग को ढूंढ रहे थे अनिल, वो फिलहाल मिलता हुआ यहां पर
बेहतरीन टाइमिंग। यानी एक ओवर 2 गेंद 14 रन, कोई भी विकेट अभी तक नहीं खोया यहां पर। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप में फ्लिक किया, जड़ दिया छक्का। बेहतरीन टाइमिंग और एक बड़ा शॉट। ये तो बल्लेबाज के लिए बिल्कुल एक तोहफा था, कबूल किया। फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप में, लेग स्टंप में घसीटा गेंद को, ग्राउंड के चारों तरफ मारना जानते हैं। यहां पर 20 रन बोर्ड में लग चुका है, 10 रन इस ओवर में आ चुका है 3 गेंदों में। अभी भी 3 गेंद बचा हुआ है। अमित 3 गेंदों में 10। जरूर इस ओवर को टारगेट करते हुए यहां पर अमित, प्लेयर नंबर 99, कमबैक करना पड़ेगा। जी हां, मैंने पहले कह चुका था, यह बल्लेबाज बेहतरीन टाइमिंग के साथ अपना फॉर्म को वापस लाते हुए, पिछले मैच में जरूर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर नहीं पाए थे, निराश किए थे कैप्टन को, लेकिन इस मैच में क्या बल्लेबाजी है भाई। एक के बाद एक बड़ा शॉट, कभी लेग स्टंप में तो कभी ऑफ स्टंप में। 26 लॉस ऑफ नथिंग, 1.4 ओवर, 6 ओवर का मैच है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय सही साबित करते हुए यहां पर ये दोनों बल्लेबाज। यहां पर फिर से जड़ दिया चौका, 1 बाउंस इनटू द फैंस, और एक चौका जड़ दीजिए बोर्ड में। इंतजार था कप्तान को कब अमित रंग में आएंगे और यहां पर अपना रंग दिखाते हुए, ये लीजिए बेहतरीन शॉट, अपना फॉर्म को सही वक्त पर काम मिलाते हुए। इंपॉर्टेंट मैच है, यहां पर जो टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा सुपर 8 में, यानी मौका, कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहेंगे दोनों टीम। यहां से 30 रन बोर्ड पर अभी तक लग चुका है, कोई भी विकेट नहीं खोकर आखिरी गेंद इस ओवर का। फिर से रिवर्स करने की कोशिश, ले लीजिए अंपायर का इशारा, ये नो बॉल, यानी जो फील्डर सामने खड़े थे ना, वो रूल्स को तोड़ा, क्योंकि आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अंपायर अपना रिव्यू लेते हुए, चेक करते हुए कि फील्डर मूव किया था या नहीं किया था। इमरान थे फील्डर, देखेंगे, जरूर हम चेक करेंगे। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन। गलती करते हुए यहां पर जो खिलाड़ी सामने तैनात थे, गलती किया इमरान ने और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी अगली गेंद फ्री हिट, फ्री लाइसेंस फॉर द बैटर अमित। तो यहां पर एक तोहफा अमित के लिए। 6 गेंदों में 20 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। नो डिबेट अंपायर के साथ, कोई भी डिबेट नहीं करिएगा प्लीज। लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल के साथ ओवर को खत्म किया, और ये बहुत बड़ा ओवर, 21 रन आ चुका है इस ओवर में। 2 ओवर के बाद 31, बेहतरीन स्टार्ट। जो मैंडेटरी पावर प्ले दिया गया था, बिल्कुल यूज किया बीरभूम ने। तो चलिए फिर हम लौटेंगे। बेहतरीन कमेंटेटर हमारे साथ जो कमेंट्री कर रहे हैं, शुभोदा, वेलकम शुभोदा। থ্যাংক ইউ রাহুল। 2 ওভার 31 রান, কোনো উইকেট হারায়নি, একটা দুর্দান্ত স্টার্ট এখানে বীরভূম সুপার জায়ান্ট। প্রথম ম্যাচ হয়তো অমিত নিরাশ করেছিল প্রত্যেককে, কিন্তু এই ম্যাচে নয়, একদমই ভাইটাল ম্যাচ দুই দলের কাছে। যারা জয়লাভ করবে তারা পৌঁছে যাবে পরবর্তীতে অর্থাৎ সুপার 8-এর জন্য। প্রথম দিন থেকে দুই দল যারা পৌঁছে গেছে, রিতেন্ডা 11 এবং সৌম্য 11, প্রথম দিন ডে 1 দুটো দল সুপার 8-এ। আজকের দিন থেকে কারা যাবে? গোবিন্দা তৃতীয় ওভার, ফিল্ড রেস্ট্রিকশন খুলে গেছে, সামনে সন্তু,
অর্থাৎ রেডারের বল এলে মাঠের বাইরে যাবে, তাতে ওয়ান ড্রপ বাউন্ডারি হোক বা ওভার বাউন্ডারি দিয়ে যাবে আরো 4টে রান। ওয়েলকাম গোবিন্দা। তৃতীয় ওভারে প্রথম বল বাউন্ডারির সাথে স্বাগত জানিয়েছে, আরো 4টে রান বাড়লো, 35-35। নো লুক, ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে দিয়ে যাবে আরো 4টে রান, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি। 8 বল থেকে 18 অপরাজিত রয়েছে সন্তু, অপর প্রান্তে অমিত 7 বল থেকে 20। চেষ্টা ছিল এখানে, ফিল্ডার রয়েছে, একটা রান, সিঙ্গেল। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন, লেফটি রাইটি কম্বিনেশন এখানে কাজ দিয়েছে এই ম্যাচের ক্ষেত্রে। কোয়ালিফায়ার ম্যাচ সুপার 8-এর। অমিত আসবে সামনে, এবার অমিত রয়েছে। অমিত এই ম্যাচটা যেভাবে শট খেলছে, যে অ্যাগ্রেশনের সাথে ব্যাট করছে, খুশি হবে বীরভূম সুপার জায়ান্ট, তাদের ডাগ আউট। তৃতীয় ওভার চলমান, 40 রান স্কোরবোর্ডে। চেষ্টা করেছিল আবার একবার, কিন্তু গতি ছিল এই বলের মধ্যে, সে গতি পরাস্ত করলো। আমলাজোড়া প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার অল স্পন্সর্ড, 4 টুর্নামেন্টের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মা দুর্গা হসপিটাল, অন্নপূর্ণা হসপিটাল, সপ্তখণ্ডা, সগরভাঙ্গা, প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অমিত, ফুলার লেন্থে ডেলিভারি ছিল, অভিষেক ঘিরি রয়েছে ফিল্ডের, একটাই রান। সিঙ্গেলের সাথে আবারও স্ট্রাইকে পরিবর্তন, স্ট্রাইকে সন্তু। এবং যারা জুড়ে রয়েছেন আমাদের সাথে দিন শুরু থেকে, অল স্পোর্টস প্রো, প্রত্যেকটা মুহূর্ত যারা লাইভ আপডেট আপনাদের মোবাইলের পর্দায় তুলে ধরেছেন, থ্যাঙ্কস টু আওয়ার অল ক্যামেরা পার্সন, টেকনিক্যাল এডিটর। শর্ট বল, লেগ স্টিকের উপরে শর্ট বল, একদমই সহজ কাজটা করেছে সন্তু, ব্যাট ছুঁয়ে 4টে রান। এবং তারই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 3 ওভার 45 রান। একটা ভালো পার্টনারশিপ ওপেনিং জুটিতে বীরভূম সুপার জায়ান্টের জন্য। কারেন্ট রান রেট 15 পার ওভার, যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা না। এবং যারা জুড়ে রয়েছেন আমাদের সাথে, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন, এবং সাথে কমেন্ট করুন শেষে 3 ওভার রয়েছে, এই 3 ওভার কতটা রান স্কোরবোর্ডে রাখতে সক্ষম হবে এখানে বীরভূম সুপার জায়ান্ট। অনিল এসছে বোলিং করার জন্য চতুর্থ ওভারে।
এক ওভার 21 রান খরচা হয়েছিল সেই ওভারে অনিলের। সামনে সেখানে অমিত ছিল, এবারও সামনে অমিত রয়েছে। বড় শটের চেষ্টা, নিজেও নিরাশ হয়েছে, ব্যাটে টোতে লেগেছে বল। গোবিন্দা রয়েছে ফিল্ডার, একটা রান। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটাই পরিবর্তন হবে, স্ট্রাইকে চলে আসবে এখানে সন্তু। 10 বল থেকে 23, অপর প্রান্তে অমিত 10 বল থেকে 22। ইউ মিস আই হিট, সফল করে ফ্লিক করার চেষ্টা ছিল এবং প্রথম উইকেটের পতন। 46 রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারালো এখানে বীরভূম সুপার জায়ান্ট। সন্তুকে ফিরতে হচ্ছে ডাগ আউটে। সোহেল এসছে ব্যাটিং করার জন্য। সোহেল পারভেজ, আগমনটা দেখুন, স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে 6টা রান। প্রথম ম্যাচে নায়ক দলের জন্য স্কোরবোর্ডে রান তৈরি করা। এক ওভার বল করে মাত্র 3 রান খরচা করেছিল। একটু আগে রাহুল বলছিল যে একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার, সিউড়ি থেকে বিলং করে এবং ছাপ ছাড়ছে এই মুহূর্তে আমলাজোড়া সুপ্রিয় সংঘ ময়দানে। এবার রিভার্সে যাওয়ার চিন্তা। নিজের চেনা ছন্দের বাইরে গিয়ে আপনি সচরাচর শট খেলতে চাইবেন, সফল হবেন এমনটাও সম্ভব নয়, কারণ সামনে যখন বোলার অনিল রয়েছে। ডট বল, স্কোরবোর্ড 52, 52, 1 উইকেট হারিয়েছে। ক্যাচিটের কল রয়েছে, ফিল্ডার অভিষেক গিরি একদমই সহজ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল এখানে। একদমই ক্যাজুয়াল এফোর্ট বলতে পারি এখানে ফিল্ডারের পক্ষ থেকে। অ্যাজ এ বোলার অনিল সুযোগ তৈরি করলো, কিন্তু দিয়ে গেল একটা রান। সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটা পরিবর্তন হবে, স্ট্রাইকে অমিত। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ 2 ক্যাপ্টেন টসে জয়েন করুন। ইমন 11 দুর্গাপুর, খুশি 11, 2 ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করা হচ্ছে টসে জয়েন করার জন্য। অমিত পাওয়ার জেনারেট করেছিল এখানে, নোম্যান্স লাইন দিয়ে বল বেরিয়ে গেল বাউন্ডারির জন্য। বাউন্ডারি দিয়ে যাবে এখানে 4টে রান। 4 ওভারের পরিসমাপ্তি, 4 ওভার 57 রান, 1 উইকেট। বাকি রয়েছে আরো 2 ওভার 12 বল। কতটা রান এখান থেকে? 2 ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করছি টসে জয়েন করার জন্য। ইমন 11 দুর্গাপুর ক্যাপ্টেন এবং খুশি 11 कैप्टन। 57, 4 ओवर के बाद 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 ओवर 12 गेंद पहले इनिंग्स का, कितना रन बटोर पाएंगे ऐसा अपने टीम के लिए? 5वें ओवर गेंदबाज के तौर पे फिर से एक बार गोविंदा को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए।
সোহেল পারভেজ, one more time, one more big over mid wicket. ওয়েলকাম গোবিন্দা, একদমই স্ট্রক ওভারে পৌঁছে গেছে। আবার একবার চেষ্টা করছে, এখানে কারেকশন কেমন রয়েছে, 6টা রান দিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি ফ্রম সোহেল। নেক্সট ম্যাচ টস পর্ব কমপ্লিট হয়েছে, খুশি 11 তারা টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডু অর ডাই ম্যাচ দুই দলের জন্য। পরবর্তী ম্যাচটা খুশি 11 এবং ইমেল 11 দুর্গাপুর। চেষ্টা করছিল এমডি আলী, রয়েছে ফিল্টার এবং উইকেট। উইকেট নাম্বার 2, সোহেল পারভেজ ডিপার্টস। পরপর দুটো ওভার বাউন্ডারি এলেও কিন্তু পরের বলে উইকেটটা তুলেছে এখানে গোবিন্দা। 69 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট হারালো। বিল্টু এসছে ব্যাটিং করার জন্য। গত ম্যাচেও দুর্দান্ত নক ছিল বিল্টুর ব্যাট ছুঁয়ে, 45টা রান এসেছিল। হাফাটেড আপেল, ডট বল, রান আসবেন এখানে গোবিন্দা। ভালো কামব্যাক, দুটো ওভার বাউন্ডারি এলেও উইকেট তুলেছে, পরের বলে ডট বল। চলমান পঞ্চম ওভার, 69 রান 2 উইকেট বীরভূম সুপার জায়ান্ট। লেগ স্টিকের উপরে লো ফুল টস বল ছিল এখানে। লেগ বাই স্বরূপ একটা রান যোগ হবে স্কোর বোর্ডে। স্কোর মুভ 70, 70। অফ স্টাম্পের উপরে গতির সাথে গতিতে পরাস্ত করলো এখানে অমিতকে। ব্যাটিং সাইডে ডিআরএস এর আবেদন করেছেন। অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের উপর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এবং তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত আসবে ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। ইটস ফেয়ার ডেলিভারি মিন্স ব্যাটিং সাইড লস্ট ইউর রিভিউ। ডট বলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি হয়ে গেল। 5 ওভার 70 রান 2 উইকেট। অন্তিম ওভার প্রথম ইনিংসের। অভিষেক গিরি এসছে বোলিং করার জন্য। সামনে বিল্টু। 70 রান 2 উইকেট, শেষ 6টা বল বাকি রয়েছে প্রথম ইনিংসের। ক্যাচের কল রয়েছে, ফিল্ডার অনেকটা দূরে
বাউন্ডারি দিয়ে যাবে এখানে বিল্টুকে, আরো 4টে রান বাড়বে স্কোরবোর্ডে। 74-74। এবার রিভার্সে যাওয়ার চেষ্টা, অফ স্টাম্পে ফুলার নিতে বল রাখলো এখানে, ডট বল। সিং রাইজিং স্টার অন্তিম ওভার চাইবে, যাতে বেশি রান খরচা না হয় এখানে, কারণ অলরেডি 74-এ রয়েছে বীরভূম সুপার জায়ান্ট। তারা চাইবে যে 4টে বল বাকি রয়েছে, দুটো অন্তত বড় হিট এখান থেকে। শর্ট অফ লেন, সুযোগ ছিল এবং বল গেছে সীমারেখার বাইরে, দিয়ে যাবে 6টা রান। স্কোর মুভ 80 এবং সাথে 1 ফর 2 ওভার সেই সংকেত থাকলো ম্যাচ অফিসিয়ালের পক্ষ থেকে। দুই অনফিল্ড আম্পায়ার যারা ম্যাচ পরিচালনা করছেন এই ম্যাচে, বাবু খান এবং সাথে ইসমাইল খান। One more time, excellent timing, straight over the bowler head. Another over boundary from Biltu. স্কোরবোর্ড 86। আপনার চেষ্টা করেছিল এখানে, ব্যাটের কানেকশন সঠিক হয়নি। একটা রান, 87। অন্তিম বল বাকি রয়েছে। সানি রয়েছে ফিল্ডার। দ্বিতীয় চেষ্টা ছিল এখানে রান আউটের সুযোগ এবং রান আউট, তো একটা রান চোখ হবে। আবারও 88, 88 থামলো ইনিংস। 89 রানের টার্গেট এখানে সিং রাইজিং স্টারের জন্য। প্রথম ম্যাচ দিনের শুরু ম্যাচ যদি কথা বলি, সেখানেও কিন্তু 88তেই থেমেছিল বীরভূম সুপার জায়ান্ট। 89 টার্গেট ছিল, শেষ হয়নি। এখানে সিং রাইজিং স্টার 36 বল থেকে 89 করতে হবে তাদের।
অন্নপূর্ণা হেলথ পয়েন্টে আছে উন্নত নিউরো কেয়ার ও আধুনিক সার্জারি সুবিধা, অভিজ্ঞ নিউরোসার্জন টিম, অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, 24 ঘন্টা জরুরি পরিষেবা, সিটি, এমআরআই ও আইসিইউ সহ সম্পূর্ণ মনিটরিং সিস্টেম, নিরাপদ চিকিৎসা, উন্নত প্রযুক্তি, মানবিক সেবা। অন্নপূর্ণা হেলথ পয়েন্ট। মাথা ব্যথা, মেরুদণ্ডের ব্যথা, স্নায়ুর জটিল সমস্যা? অবহেলা নয়, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাই জীবন বাঁচায়। অন্নপূর্ণা হেলথ পয়েন্টে আছে উন্নত নিউরো কেয়ার ও স্ট্রাইকে ক্যাপ্টেন এমডি। বলাতে প্রথম ওভার পাওয়ার প্লে ওভারে পার্থ আসছে বোলিং করার জন্য। ছয় ওভার 89 করতে হবে এখানে সিং রাইজিং স্টারকে পরবর্তীতে যাওয়ার জন্য। প্রথম বল, ক্যাচিটের কল, ফার্স্ট বলে উইকেট। এখানে ফিরতে হবে সানিকে, উইকেট নাম্বার 1। এমডি আলী এসছে নিউ ব্যাটার ব্যাট করার জন্য। প্রথম বল উইকেট, পরের বল ডট বল। প্রথম বলে উইকেট হারানোর পর হাত খুলেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল অফ স্টাম্পের বাইরে হয়েছে বল, ওয়াইডের সংকেত। অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রান স্কোরবোর্ডে
পার্থ প্রথম বল উইকেট তুলেছে এবং সিং রাইজিং স্টার প্রেশার একটু থাকবে, কারণ গত ম্যাচে যে ইনিংসটা খেলেছিল সানি তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। রিভার্সে যাওয়ার চেষ্টা ছিল এখানে, ফুল টস ডেলিভারি, ডট বল। যেভাবে বল করছে, প্রথম ম্যাচের কথা যদি ধরি, আজকে দিন শুরুতে আমরা বীরভূম সুপার জায়ান্ট, তাতে আপনি পার্থকে দেখুন দেখুন বা লাড্ডুকে, সাথে সোহেল, প্রত্যেকেই ফ্লোর বান ছিল, ফিল্ডার বৃত্তের মধ্যে রয়েছে। এফোর্টটা ভালো ছিল, কিন্তু বাউন্ডারি দিয়ে যাবে এখানে 4টে রান। নো বলের কল রয়েছে, ম্যাচ অফিসিয়াল বাবু খান কঠোর দৃষ্টিতে ম্যাচ পরিচালনা করছেন এই মুহূর্তে। নো বল স্বরূপ একটা রান যেমন বাড়বে, পরের বলটা ফ্রি হিট বল থাকবে, সুযোগ থাকবে আলীর কাছে বড় শট খেলার জন্য। 89 চেঞ্জ করতে নেমেছে। once again বেটার লাইন পার্থ, আরো একটা ডট বল। প্রত্যেকটা ডট বল কিন্তু প্রেসার বাড়াবে, রেকর্ড রান রেট বাড়াবে। সিং রাইজিং স্টার আলী, টাইমিং কেমন রয়েছে সেটা দেখতে হবে। ফিল্ডার ইন্টারেস্টেড এবং উইকেট নাম্বার 2। ফিরতে হবে এখানে এমডি আলীকে, দ্বিতীয় উইকেটের পতন। একটা 53 প্রথম বল পড়েছিল এই ইনিংসের। প্রথম ওভার শেষ হয়েছে, প্রথম ওভার থেকে মাত্র 6টা রান, সাথে 2টো উইকেট। এই জুটির উপর অনেকটাই নির্ভর করবে। ইমরান এসছে নিউ ব্যাটার, 2 নিউ ব্যাটার ক্রিজে রয়েছে, এমডি আফতাব, ক্যাপ্টেন এমডি এবং সাথে ইমরান। এই জুটি বহু ম্যাচ রং পাল্টেছে দেখেছি আমরা। অপর প্রান্তে পাওয়ার প্লে দ্বিতীয় ওভার লাড্ডু এসছে বোলিং করার জন্য। লাড্ডু এসছে, গতি রয়েছে এখানে, মিড উইকেট অঞ্চল, বিল্টু একটা রান, সিঙ্গেলের সাথে স্ট্রাইকটাই পরিবর্তন হবে, স্ট্রাইকে ইমরান আসবে। আবারও লেফটি রাইটি কম্বিনেশন সিং রাইজিং স্টারের জন্য।
ইমরান চেয়েছে বড় শট, এখানে ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছে কি लेग बाइक स्वरूप दिए जाबे 4 रन। हर रन मंजूर है यहाँ पे, चाहे जैसे भी आए बस रन चाहिए। स्कोरबोर्ड 11 পৌঁছালো, এখান থেকে আরো 78 প্রয়োজন রয়েছে। ক্যাচিটের কল, একবার চেক করার জন্য রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে, ওয়েট করতে বলা হচ্ছে ব্যাটারকে। ওয়েট করব তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে রয়েছেন গোবিন্দ গোপ। ওয়েট করছি আমরা তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত কি আসবে এখানে? আমলাজোড়া প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3 ডে 2 দিনে তৃতীয় ম্যাচ। এবং তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। উইকেটের পতন, এখানে ফিরতে হবে ইমরানকে। উইকেট নাম্বার 3, তৃতীয় উইকেট হারালো এখানে সিং রাইজিং স্টার। মৃত্যুঞ্জয় এসছে ব্যাটিং করার জন্য। 11-3 সিং রাইজিং স্টার। লেগ স্টিকের উপরে লো ফুল টস বল ছিল, স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে যাবে 4 রান। এখানে আরো 4 রান বাড়বে, স্কোরবোর্ডে রান গিয়ে পৌঁছাবে 15। পাওয়ার প্লে এটা অন্তিম ওভার, কাজে লাগাতে হবে। প্রথম ওভার পার্থ মাত্র 6 রান খরচা করছিল, 2টো উইকেট। এই ওভার যদি নজর রাখি, লেগ বাই শুরু, বাউন্ডারি এসছে, একটা সিঙ্গেল, একটা বাউন্ডারি, একটা উইকেট, 5টা রান, 1 উইকেট। স্লাইস করার চেষ্টা, স্লিপ ফিল্ডার প্রস্তুত হয়েছে এখানে। আরো একটা ডট বল, লাট্টু এবং পার্থ যে শুরুটা দিয়েছে। প্রতিপক্ষের 3টি উইকেট, প্রথম সারি 3 জন ব্যাটার ফিরে গেছে ডাগ আউটে। আবার একবার চেষ্টা করেছিল, ব্যাটের ইনসাইড এজ হয়েছে, কিন্তু একটাই রান, সিঙ্গেল। সিঙ্গেলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। পাওয়ার প্লে 2 ওভার শেষ হয়ে গেল। 2 ওভার থেকে স্কোরবোর্ডে 16 রান, 3 উইকেট। বাকি রয়েছে 4 ওভার, 24 বল। 24 বল থেকে প্রয়োজন 73 রান সিং রাইজিং স্টারের।
পাওয়ার প্লে শেষ, ফিল্ড রেস্ট্রিকশন খুলে গেছে এবং পার্থ এসছে বোলিং করার জন্য। ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার, দলগত তৃতীয় ওভার। মৃত্যুঞ্জয় চেয়েছিল লেফট হেড ওয়ান শট খেলার জন্য, খাবার অঞ্চল দিয়ে গতিতে পরাস্ত করলো এখানে। ডট বল প্রেসার বাড়াচ্ছে, রান রেট বাড়ছে, রেকর্ড রান রেট 19। প্রত্যেক ওভার 19 করে প্রয়োজন এখানে সিং রাইজিং স্টারের। স্লোয়ার বান ছিল অফ স্টাম্পের উপরে, জায়গা বানিয়ে শট খেলেছে, বিশাল রয়েছে ফিল্ডার, মাত্র একটাই রান। সিঙ্গেলে অখুশি হবে না এখানে বীরভূম সুপার জায়ান্ট। তাদের দলের অধিনায়ক হোক ভাটাগ আউট, ভালো বোলিং করছে প্রত্যেকটি বোলার। প্রথম ম্যাচ থেকে দেখুন আপনি, দিন শুরুতে সে 80 রুখে রেখেছিল প্রতিপক্ষকে। আবারও এই ম্যাচের সিচুয়েশন যেভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, 22 বল থেকে 72-এর প্রয়োজন, 19.64 পার ওভার। লো ফুল টস ডেলিভারি ছিল, কানেকশন একদমই ফিল্টারের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে। কি দুর্দান্ত ফিল্ডিং এফোর্ট এখানে অমিত ছিল, ফিল্টার ফিরতে হবে ক্যাপ্টেন এমডি কে। উইকেট নাম্বার 4। সতেরো রানের মাথায় চতুর্থ উইকেট হারালো সিং রাইজিং স্টার। একদমই প্রত্যেকটা ওভার যেভাবে উইকেট হারিয়েছে, পুরো প্রেশারটা সিং রাইজিং স্টারের উপরে রয়েছে এই মুহূর্তে। সুমিত এসছে ব্যাটিং করার জন্য। যদি প্রত্যেকের কাছে পরিচিত নাম পোলার্ড, সে পাওয়ারটা কিন্তু দেখাতে হবে তাকে। কারণ তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে, 17 রান স্কোরবোর্ডে, 4টা উইকেট। পার্থর স্পেল প্রশংসাজনক। প্রথম ওভার 6 রান 2 উইকেট, এবারে 1 রান 1 উইকেট। কালেকশন ওয়ান টপ বাউন্ডারি, 4টে রান। শর্টের বল ছিল এখানে, দিয়ে গেছে 4টে রান। 21 4 উইকেট। নেক্সট ম্যাচ খুশি 11 এবং ইমন 11 দুর্গাপুর। খুশি 11 টস জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইমন 11 দুর্গাপুরকে। আবার একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাইন এবং লেন্থ অফ স্টাম্পের উপরে। ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি। শেষ হয়ে গেল 3 ওভার। 3 ওভার থেকে 21 রান 4 উইকেট। পার্থ 2 ওভারের স্পেল, মাত্র 11 রান এবং সাথে 3টে উইকেট। প্রতিপক্ষের প্রথম সারি 3 জন ব্যাটারকে সাজঘরে ফেরত পাঠানো একদমই প্রেশারের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছে সিং রাইজিং স্টারকে। বাকি রয়েছে আরো 3 ওভার 18 বল। 18 বল থেকে প্রয়োজন রয়েছে 68 রান। এবং কমেন্ট্রি বক্সে বালাবদল ওয়েলকাম রাহুল। थैंक यू सुबोधा। तो चलिए 3 ओवर के बाद 21 रन 4 विकेट खोकर अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 68 रन चाहिए। टोटल थोड़ा बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है, ये टोटल भी चेज किया जा सकता है। अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा। फिलहाल स्ट्राइक में मृत्युंजय,
यहां पर मौका था कैच का, लेकिन मौका गवाया। एक्सपीरियंस संतु जरूर अच्छा कीपिंग करता है, लेकिन एक बड़ा मछली जाल में आ सकता था। मृत्युंजय 6 गेंदों में 6 रन, 17 गेंदों में 68 चाहिए। बड़ा हिट मारना पड़ेगा। जिस शॉट का इंतजार था, क्या दोनों फील्डर है। सोहेल मिस्टर ऑलराउंडर अच्छा फील्डिंग किया, 1 रन। तो चलिए पोलार्ड स्ट्राइक में आ चुके हैं। पोलार्ड जैसा काम करना पड़ेगा, नाम तो बहुत बड़ा है, काम भी बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। यहां पर 3.2 ओवर, 22 लॉस ऑफ 4 विकेट। क्या चल रहा दिमाग में पोलार्ड का। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, दोनों हाथ लहराते हुए मैच ऑफिशियल मिस्टर स्माइल दिखाते हुए कि वाइड गेंद है, यानी इस गेंद को फिर से डालना पड़ेगा। अब पीछे से आवाज आ रहा है, मार मार, यहां पर मारना पड़ेगा क्योंकि टोटल काफी बड़ा है। 16 गेंदों में 66 रन चाहिए जीतने के लिए। चार ओवर का मैच अभी चल रहा है। पटकी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, इनसाइड एज, फिर से डॉट गेंद, यानी अब प्रेशर काफी बढ़ता हुआ। 15 गेंदों में 66, बड़ा हिट कौन मार पाएंगे। सिंह राइजिंग स्टार के लिए कौन हीरो बन के उभरेंगे। ये भी शॉट बड़ा मारने की कोशिश, लेकिन मिस कर गए। रनआउट का चांस भी था, वो भी फील्डिंग साइड ने मिस किया। 1 रन मिलेगा। और लेग बाय, कनेक्शन सही नहीं था, बीट हुए, लेग बाय। और 2 गेंद इस ओवर में भी बचा हुआ है। फिलहाल लड्डू बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद, जिस शॉट का इंतजार था, काफी बड़ा शॉट। और ये हाइट चेक करते हुए मैच ऑफिशियल मिस्टर बाबू खान, क्या ये वेस्ट हाइट से ऊपर है, चेक किया जाएगा। जरूर शॉट काफी अच्छा है। यहां पर थर्ड अंपायर चेक करते हुए कि ये इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी छक्का मिलेगा। आखिरी गेंद इस ओवर का, लड्डू बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक छक्का जरूर उनको पड़ा, लेकिन यहां पर मृत्युंजय 8 गेंद खेल चुके हैं, 13 रन। एक्सपेक्टेशन जो था ना वो काफी बड़ा था कप्तान का, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए। अब 13 गेंदों में 59 रन चाहिए जीतने के लिए। वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। जी हां, बेहतरीन शॉट, इंतजार था, बहुत बड़ा शॉट, गेंद जाएगी मीलों दूर, छक्का। और छक्के के साथ ओवर को खत्म किया लड्डू, अपने स्पेल का खत्म किया और 20 रन खर्च किए। 4 ओवर के बाद 36 लॉस ऑफ 4 विकेट। जीतने के लिए 12 गेंदों में अभी भी 53 रन चाहिए, काफी बड़ा टोटल। गेंदबाजी के लिए सोहेल को बुलाया गया, मैन फ्रॉम सीयूडी, मिस्टर ऑलराउंडर, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। अपना स्पेल का पहला ओवर, जी हां, बेहतरीन डिलीवरी, इट्स OUT। जिस चीज की बात मैं कर रहा था, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और फॉर्म कंटिन्यू करते हुए पहला गेंद में विकेट, लौटना पड़ेगा पोलार्ड को।
अब इम्पैक्ट, तो चलो विकी आउट और अभिषेक इन, यानी विकी की जगह अभिषेक को इम्पैक्ट के रूप यहां पर ग्राउंड पे भेजा गया। बल्लेबाज अभिषेक स्ट्राइक में, यहां पर सोहेल और एक बेहतरीन गेंद, जरूर लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड किया इजीली। दो गेंद अभी तक, एक विकेट और एक रन, बेहतरीन गेंदबाजी सोहेल। स्ट्राइक, और ये लीजिए, ये गेंद भी अच्छा था लेकिन शॉट उससे भी अच्छा, बेहतरीन शॉट, प्लेस किया गेंद को, पेस को यूज किया, बहुत अच्छा शॉट, मिल जाएगा 6 रन। 43, लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर 4.3 ओवर। अब 9 गेंदों में 46 रन चाहिए जीतने के लिए। 46 रन नीड फ्रॉम 9 बॉल्स, यानी 9 गेंदों में लगभग 8 छक्का मारना पड़ेगा अगर गेंदबाज ने कोई भी गलती नहीं किया तो। फिलहाल मौका है, असंभव कुछ भी नहीं है क्रिकेट में, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट, यू कैन चेस द स्कोर। ये लीजिए, ये शॉट भी अच्छा है, ये गेंद भी जाएगा बहुत दूर, बैक टू बैक 2 सिक्सेस इन अ रो। यहां पर कमबैक करना पड़ेगा सोहेल को, जरूर बेहतरीन बड़ा ओवर में तब्दील करते हुए यहां पर मृत्युंजय बहुत देर से बैटिंग कर रहे हैं, 11 गेंद खेल चुके हैं, 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब चाहिए 8 गेंदों में 40। ये 2 गेंद ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। जी हां, ये भी अच्छा है, ये शॉट भी अच्छा है, और एक छक्का। बल्लेबाज को पता था ये जो पॉइंट की पोजीशन है ना वो थोड़ा छोटा है, पेस को यूज किया, कट किया, बेहतरीन छक्का। यहां पर बैक टू बैक 3 सिक्सेस इन अ रो, 55, यानी 7 गेंदों में 34 रन चाहिए जीतने के लिए। यहां पर अगर एक छक्का और आ जाए ना तो ये मैच काफी मजेदार बन जाएगा। तो चलिए 7 गेंदों में 34 रन चाहिए, 34 नीड फ्रॉम 7 बॉल। सोहेल काफी महंगा ओवर, अभी तक 19 रन खर्च कर चुके हैं, जरूर कमबैक करना चाहेंगे आखिरी बॉल डॉट बॉल के साथ, लेकिन यहां पर बड़ा खतरनाक मूड में है मृत्युंजय। बेहतरीन बल्लेबाजी, कम से कम भरोसा जताते हुए कप्तान को कि अभी तक मैं हूं, मैं मोड को बदल सकता हूं। यॉर्कर डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी, जिस चीज की बात मैं कर रहा था, कमबैक, तो फिलहाल कमबैक कर गए यहां पर सोहेल। 1 रन और 6 गेंदों में अब 33 रन चाहिए जीतने के लिए। 33 नीड्स फ्रॉम 6 बॉल्स आफ्टर 5 ओवर, 56, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां पर जो टीम जीतेगी ना वो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए, और जो टीम यहां से हारेगी एक मौका मिलेगा और एक मैच खेलने के लिए। अब गेंदबाजी के लिए भेजा गया स्वर्णेंदु को, लेफ्ट आर्म बॉलर, अच्छा गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा है बहुत टूर्नामेंट में अच्छे तरीके से गेंद डालते हुए। फिलहाल यहां पर आखिरी ओवर, टारगेट काफी बड़ा है, 6 गेंदों में 33 रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन असंभव नहीं है। इस ग्राउंड में ना अभी तक 6 छक्का अभी तक नहीं आया। क्या ये बल्लेबाज 6 छक्का मार पाएंगे? टीम भी जीत जाएगा और खिलाड़ी को मिल जाएगा 3000। तो चलिए, टीम के लिए भी फायदा और खिलाड़ी के लिए भी फायदा। क्या मृत्युंजय वो काम कर पाएंगे? असंभव कुछ भी नहीं है क्रिकेट में।
चलिए स्वर्णेंदु पहली गेंद, ये लीजिए जिस चीज की बात कर रहा था जी, क्या ये चौका है? जी नहीं, चौका। थोड़ा सा और थोड़ा सा, बेहतरीन शॉट है, चौका मिलेगा। अब 5 गेंदों में 5 छक्का मारना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। फिलहाल बल्लेबाज का जो ऑफर था ना 3000 का, वो तो गया, लेकिन टीम के लिए क्या वो ये काम कर पाएंगे? शॉर्ट पिच गेंद, जरूर निराश होंगे यहां पर बल्लेबाज। मौका था, पटकी हुई गेंद, लेकिन मिस कर गए। इस गेंद में अगर छक्का आ जाता ना तो यह मैच अभी भी जीवित रहता। फिलहाल यहां पर बेहतरीन कमबैक बीरभूम के बॉलर स्वर्णेंदु, सिंगल के लिए नहीं गए, डॉट गेंद। 4 गेंद बचा हुआ इस ओवर में, आखिरी ओवर। ये लीजिए, ये भी शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे, इजीली कैच किया, अच्छा कैच। पार्थो, लौटना पड़ेगा मृत्युंजय को, कोशिश की, अच्छा कोशिश था, लेकिन उतना भी नहीं था जो टीम को जिता पाए। फिलहाल लौटना पड़ा। बेहतरीन गेंदबाजी स्वर्णेंदु, लेफ्ट आर्म बॉलर, मैन फ्रॉम एमडी बाजार। अब 3 गेंदों में 29 रन चाहिए, ये तो सिर्फ औपचारिकता रह गया है, क्योंकि यहां से जीतना तो मुश्किल है, लगभग असंभव है, क्योंकि इतना बड़ा गलती इस टूर्नामेंट में तो नहीं करेंगे गेंदबाज। ये लीजिए, अंपायर इशारा करते हुए, जी हां ये वाइड गेंद है। क्या ये रिव्यू? जी हाँ, कोई बात नहीं, रिव्यू नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि पता है स्लिप में जो फील्डर है ना पार्थो। ओके, लाइन चेक किया जाएगा कि बॉल कितना दूर था, वाइड लाइन के अंदर या बाहर। जी हां, इट्स अ नो बॉल। जिस चीज की गलती की बात में कर रहा था, वो गलती यहां पर कर गए, लेकिन अच्छी बात है कि कोई रन नहीं, बड़ा हिट नहीं हुआ इस शॉट में, इस गेंद में। फिलहाल एक ही रन मिलेगा। अब 3 गेंदों में चाहिए 28, 3 गेंदों में 28। फ्री हिट बॉल, लाइसेंस है, मार सकते हो, लेकिन यह बेहतरीन कमबैक यहां पर डॉट गेंद के साथ। 2 गेंदों में 28। तो 2 गेंद बचा हुआ है, और इस मैच के बाद लंच ब्रेक रहेगा 20 मिनट के लिए, फिर मैच स्टार्ट होगा। जी हां, और एक अच्छी गेंद, फिर से बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद। आप 1 पे 28, असंभव है यह मैच, यानी लगभग क्वालिफाई कर गए सुपर 8 के लिए बीरभूम। 1 बॉल में 28 रन, आखिरी गेंद इस मैच का। फुल टॉस गेंद, फ्लिक किया, फील्डर है पीछे, 1 बाउंस, चौका, और हमें मिल गया और एक टीम जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। कांग्रेचुलेशन बीरभूम। तो चलिए, अब 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, इसके बाद फिर हम आएंगे लाइव में। थैंक यू।